Chapter 15, Plant Growth and Development. So we are going to continue this chapter, which is the last part of the botany topic, where we are going to end up with the plant. In the previous session, we had came across the introductory part of this chapter, and in that introductory part, we had already came across definition of the growth, how exactly growth occurs in the plants, how exactly the growth occurs in the animals, and then the hormones, where we call them as phytohormones, which mainly regulates, controls the growth in the plants. As we say, plant growth is indeterminate. That means it continues to grow lifelong throughout its lifespan, and hence they have indefinite growth, while animal growth is determinate growth, which is a definite growth. Let's continue with the main 5 plant hormones which are discovered by different persons, as we have discussed regarding its discovery, basic discovery, which was started by Darwin, Charles Darwin and his son Francis Darwin, where they have observed the tip of a canary grass, and later on they discovered that some substances are present at the tip of these plants that makes the plant to bend towards the light, and later on by these findings, the first person, where we call them as F.W. Wendt, he discovered auxins. So auxins was discovered by F.W. Wendt. Later on came the second hormone, gibberellins. Gibberellin was discovered by a Japanese person whose name is E. Kurosawa. It's a Japanese person. Then it was mainly discovered from a fungus called as a Gibberella fusicori, and cytokinin was discovered by F. Skoog and his co-workers. Then abscisic acid was discovered by different independent workers, and Cousins discovered ethylene hormone. So that was the basic discovery. Now presently that part has been eliminated. We are looking at the next part, which is called as the physiological role, physiological effects of the plant hormones. Now let's look at the physiological role, physiological effects, how exactly the plant hormones will work. Okay, so that's the story of this chapter. Now here in the introductory part, we are going across physiological effects of plant growth regulators. Effects of plant growth regulators. Out of these, let's take the first hormone, auxins. So first hormone is auxin. First listen to the statements of the auxins, and later on I will give you the description of this, where you can note down in the form of points. Okay, so first just listen for this. What I tell, what I write at present now, don't note it down, just listen first. Auxin is a hormone that is mainly present in the tip part of the plant, that helps in meristematic activity. That means that helps in the division of the cells, so that when the cells will divide, when the number of the cells increase, the plant will increase in its size, height. Okay. Then regarding the part of the auxins, auxins were discovered from the human urine. That means indole 3-acetic acid is a chemical which is present in the urine of the humans, where that product is formed in the liver during conversion of
a chemical substance called as serotonin, and that is excreted through the human urine. So that's why it was first discovered in the human urine. Auxins were first discovered in the human urine. Okay, listen, first don't write it down. Then apart from this, the role of auxins, what is the major role of auxins and which are the different types of auxins? So we have natural auxins and we have synthetic auxins. Natural auxins are present in the plants, synthetic auxins are produced in the industries so that they can be used for the growth of the plants, agricultural plants or the horticultural plants. ಕೃಷಿಗಾರಿಕೆ ಒಳಗಡೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ ಒಳಗಡೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಇವು ಆಕ್ಸಿನ್ಸ್. ಯೂಶ್ವಲಿ whenever we visit the farmers will be telling that we have to spray the chemicals for the flowering, for the fruiting. ಈ ರೀತಿ ಔಷಧಗಳು ನಾವು ಸಿಂಪಡಿಸ್ಬೇಕಂತ ಅಂದಿರ್ತಾರೋ. ಅವ್ರಿಗೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರಂಗಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ನಾವು ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇರ್ ವೇರ್ ದೇ ನೋ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಈಗ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಆಕ್ಸಿನ್ಸ್, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಕ್ಸಿನ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾವೆ. ಸೊ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಕ್ಸಿನ್ಸ್ ಯಾವುವು ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಆಕ್ಸಿನ್ಸ್ ಯಾವುವು? ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಕ್ಸಿನ್ಸ್ IAA, IBA, synthetic auxins NAA 2,4-D. Natural auxins means these are the hormones, phytohormones which are present in the plants, and these plant hormones they help in growth of the plants. IA is a indole 3 acetic acid, IBA is a indole butyric acid. Adar ಬಗ್ಗೆ expansion number ಐತೇನು, I will give you the points. These two are the natural auxins. Synthetic auxins are the chemicals which we produce based on their chemical nature. ಅವರ chemical nature ಯಾವುದೈತಿ ಅಂತನೂ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡಿಕೊಂಡು we produce them in the industries in the large scale and which is supplied to the APMC yards. Then synthetic Na, naphthalene acetic acid, and 2,4-dichlorophenolic acid. So this is the synthetic auxins. Then what is the role of auxins? What is the use of auxins? Now auxins they mainly help in growth of the plants. What we say is if the auxins are present at the tip of the plants, then it leads to apical dominance. Apical dominance means the tip goes on growing continuously. Branches won't arise so soon. Suppose if we cut the tip, ಯಾವಾಗ ನಾವು ಗಿಡದ ತುದಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಟಿಪ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಡಿಕ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಡಿಕ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕ್ಯಾಪ್ ಹ್ಯಾಸ್ ರಿಮೂವ್ಡ್. ಓಕೆ, ಟಿಪ್ ಪಾರ್ಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಕಟ್. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ವಿಲ್ ಅರೈಸ್. Now these lateral branches mainly they arise for the bushy plants like ರೋಸ್ ಕಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ರೋಸ್ ಕಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಹಾಕೊಂತ ಹೋಗ್ತಾವೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಹೂ ಬಿಟ್ಕೊತ ಹೋಗ್ತಿರ್ತಾವೆ. ಗಾರ್ಡನಿಂಗ್ ನಾವು ಮಾಡೋ ಟೈಮ್ ಒಳಗಡೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ನಾವು ಬಿಟ್ಕೊತ ಹೋಗ್ತಿರ್ತೀವಿ. ಆ ಬ್ರಾಂಚ್ ಭಾಳ ಉದ್ದಾತಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಟಿಪ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಗೇನ್ ದೇ ವಿಲ್ ರೀಬ್ರಾಂಚ್. ಓಕೆ, ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಇಂಟು ಎ ಬುಷಿ ಹ್ಯಾಬಿಟೇಟ್, ಬುಷಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆಗಿ ನಾವು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದ ರೋಲ್ ಆಫ್ ದ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ದ ಸಿಂಥೆಟಿಕ್. ಯಾವುದೋ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಇರಲಿ ಅದರ ಉಪಯೋಗ ಈ ರೀತಿ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ದೆನ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಟೆಮ್ ಕಟಿಂಗ್ ಆಲ್ಸೋ ಯೂಶ್ವಲಿ ರೋಸ್ ಅಂತ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಾವು ಸ್ಟೆಮ್ ಕಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಫಾರ್ ದ ರೂಟ್ ಬೇಗನೆ ಬಿಡಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ವಿ ಜಸ್ಟ್ ಡಿಪ್ ಇಟ್ ಇನ್ ದ ಆಕ್ಸಿನ್ಸ್, ದೆನ್ ವಿ ಜಸ್ಟ್ ಪುಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ಸಾಯಿಲ್. ಮಣ್ಣೊಳಗಡೆ ಹಚ್ಚಿದಾಗ ಭಾಳ ಬೇಗನೆ ರೂಟಿಂಗ್ ಆಗ್ತದೆ, ರೂಟ್ ಬೇರ್ಗಳು ಬಿಡ್ತಾವೆ, ಗಿಡ ಬೆಳೀಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ದಿಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ದ ಹಾರ್ಟಿಕಲ್ಚರ್ ಆಲ್ಸೋ ಫಾರ್ ದ ಗ್ರಾಫ್ಟಿಂಗ್ ಪರ್ಪಸ್. ಗ್ರಾಫ್ಟಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಸಿ ಕಟ್ಟೋದು ಅಂತ ಕರೀತಿರ್ತಾರೆ. ಈಗ ಒಂದು ಮ್ಯಾಂಗೋ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಒಳಗಡೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಆಪೂಸ್ ಗಿಡ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊನು, ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೋ ಮಲ್ಗೋಬಾ ರತ್ನಗಿರಿ ಅಂತ ಪ್ಲಾಂಟ್ದ ಈ ಮ್ಯಾಂಗೋದ ಸ್ಟೆಮ್ಮನ್ನು ಗ್ರಾಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಹಂಗಿದ್ರೆ ಒಂದೇ ಗಿಡದ ಒಳಗಡೆ ನಿಮಗೆ 2-3 ಥರ ಹಣ್ಣು ಬೇರೆ ಬೇರೆ, ಆದರೆ ಮಾವ ಇರಬೇಕಲ್ಲ, ಮಾವಿನ ಗಿಡದಾಗ ಮಾವ ಬರಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಾವಿನ ಗಿಡದಾಗ ಚಿಕ್ಕು ಬೆಳೆಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಚಿಕ್ಕು ಗಿಡದಾಗ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದೋ ಪೊಮೊಗ್ರಾನೆಟ್ ದಾಳಿಂಬ್ರಿ ಬೆಳೆಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ನಾವು ಸ್ಟೆಮ್ ಗ್ರಾಫ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋತ್ನಾಗ ಝೈಲಮ್ ಫ್ಲೋಯಮ್ ಅಂತ ಇರ್ತಾವೆ, ಅವು ಮಿಸ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಾವೆ.
ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ ಯೂಶ್ವಲಿ ಒಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಒಳಗಡೆ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟ್ರೈಡ್ ಟಿಲ್ ನೌ ಈಸ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ದ ಸೇಮ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್. ಮ್ಯಾಂಗೋ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಒಳಗಡೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಂಗೋ ವೆರೈಟಿ ನಾವು ಬೆಳೆಸ್ಕೋಬೋದು. ಓಕೆ, ಅದು ಗ್ರಾಫ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್. ಆ ಗ್ರಾಫ್ಟಿಂಗ್ ಒಳಗಡೆ ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಗ್ರಾಫ್ಟಿಂಗ್ ಒಳಗಡೆ ಸ್ಟೆಮ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಸ್ಟೆಮ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದು ಹಿಂಗೆ ವಿ ಶೇಪ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟೆಮ್ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಈ ಸ್ಟೆಮ್ ಹೆಂಗಿರ್ತೈತಿ ಇದನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಚಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದನ್ನೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಬೀಕರ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಈ ಬೀಕರ್ ಒಳಗಡೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿನ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಪ್ಲಾಂಟ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಈಸ್ ಟೇಕನ್. ಯೂಶ್ವಲಿ ಅವು ಯಾವ ಇರ್ತಾವೆ, ಇವು ಕೆಮಿಕಲ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ನ ಇರ್ತಾವೆ. ಈ ಸ್ಟೆಮ್ಮನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸ್ಟೆಮ್ ಅನ್ನೋ ಬದಲಿ ಸ್ಟಂಪ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಇವನ್ ದ ಸ್ಟಂಪ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಓನ್ಲಿ. ನಾವು ದಿಸ್ ಈಸ್ ಡಿಪ್ಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದನ್ನಿಲ್ಲಿ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ದಾರ ಕಟ್ತೀವಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಸಿ ಕಟ್ಟೋದಂತ ಅಂತಾರೆ. ವೇರ್ ವಿ ಕಾಲ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಇಸ್ ಗ್ರಾಫ್ಟಿಂಗ್. ಇನ್ ದ ಗ್ರಾಫ್ಟಿಂಗ್ ಆಲ್ಸೋ ಆಕ್ಸಿನ್ಸ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್. ಇದು ಉಪಯೋಗ. ದೆನ್ ಆಕ್ಸಿನ್ಸ್ ದೇರ್ ಮೇನ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ದೇ ಓವರ್ಕಮ್ ಆಪಿಕಲ್ ಡಾಮಿನೆನ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಅವು ಆಪಿಕಲ್ ಯಾವತ್ತೂ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಹಾಕೊತಾನೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ, ತುದಿ ಯಾವತ್ತೂ ಬೆಳ್ಕೊತಾನೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ದೆನ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಪಾರ್ಥಿನೋಕಾರ್ಪಿ. ಕೆಲವೊಂದು ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಪಾರ್ಥಿನೋಕಾರ್ಪಿ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸೀಡ್ಲೆಸ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೊಮ್ಯಾಟೋಸ್. ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಒಳಗಡೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇವನ್ ಇನ್ ದ ಗ್ರೇಪ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಓಕೆ, ನೌ ಡೇಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ experimented in the other varieties also, ಬೇರೆ but they produce what, seedless fruits, parthenocarpy. So parthenocarpy seedless fruits can be produced. So production of the fruits without fertilization. Okay, then apart from that 2,4-D ಇದನ್ನು ವಿಡಿಸೈಡ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯೂಶ್ವಲಿ ಡೈಕಾಟ್ಲಿಡಾನ್ ಒಳಗಡೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಕಸ ಸಾಯುವಂಥ ಔಷಧ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ ನಾವು. ಟು ಕಿಲ್ ದ ವೀಡ್ ವಿ ಯೂಸ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಎ ವಿಡಿಸೈಡ್. ವಿಡಿಸೈಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ವೀಡ್ಸ್ನ ಕಿಲ್ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಮಿಕಲ್ ವಿಡಿಸೈಡ್. ಯಾಕಂದರೆ ಹೊಲದೊಳಗಡೆ ಭಾಳ ಕಸ ಆದಾಗ ಎಣ್ಣೆ ಹೊಡಿನು ಅಂತಿರ್ತಾರೆ. ಯಾವ ಎಣ್ಣೆ? ದೀಸ್ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ದೇ ಆರ್ ಸ್ಪ್ರೇಡ್. ಅವ್ನು ನಾವು ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಟು ಕಿಲ್ ದ ವೀಡ್ಸ್. ಡೈಕಾಟ್ಲಿನಾನ್ ವೀಡ್ಸ್. ಡೈಕಾಟ್ ವೀಡ್ಸ್ನ ಕಿಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು 2,4-D. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಆಕ್ಸಿನ್ಸ್. ಆಕ್ಸಿನ್ಸ್ ನಾವು ಬಳಕೆ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ವೈಡರ್ ಯೂಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿತ್ ದೀಸ್ ಲೆಟ್ಸ್ ರೈಟ್ ದೇರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಗಿವ್ ಯು ದ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಆಕ್ಸಿನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ನೋಟ್ ಡೌನ್ ದೋಸ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ. ಓಕೆ, ನಾವು ಲುಕ್ at the characters here. So these are the points connected to the part of the auxins. So whatever we have discussed now, we have written it in the form of points. Now let us look at these points one by one. So auxin, it was first isolated from the human urine. As I have told you, in the human urine also we find indole 3 acetic acid, which is a chemical that is very similar to that of the auxins. ಹಂಗಂದು ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಇದರ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು? ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂಥ ಸೆರೋಟೋನಿನ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೆಮಿಕಲ್ ಲಿವರ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಇಂಡೋಲ್ 3 acetic acid ಅನ್ನುವಂಥ ಕೆಮಿಕಲ್ ಆಗಿ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಕತಿ, ವಿಚ್ ಈಸ್ ಎಲಿಮಿನೇಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಯೂರಿನ್. ಓಕೆ, ವಿಚ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಟೆಡ್ ಔಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಬಾಡಿ. ಓಕೆ, ವಿಚ್ ಈಸ್ ಆಫ್ ನೋ ಯೂಸ್ ಟು ಅವರ್ ಬಾಡಿ. ಆ ಕೆಮಿಕಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಒಳಗಡೆ ಡಿಸ್ಕವರ್ ಆಗಿತ್ತು ಇನ್ ದ ಯೂರಿನ್ ಆಫ್ ದ ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್. ದೆನ್ ಲೇಟರ್ ಆನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂಥ ಈ ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನೂ ಅದೇ ರೀತಿ ರಿಸೆಂಬಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ ವಾಸ್ ರಿಸೆಂಬ್ಲಿಂಗ್ ದ ಸೇಮ್ ಕೆಮಿಕಲ್, ರೈಟ್? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ದೇ ಆರ್ ಜನರಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಅಪೈಸಿಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೆಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೂಟ್ಸ್. ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಅಪೈಸಿಸ್ ಅಂದರೆ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಟಿಪ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಪೈಸಿಸ್ ಅಂದರೆ ಟಿಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೆಮ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸ್ಟೆಮ್ ಟಿಪ್ ಇರ್ಬೋದು, ರೂಟ್ ಟಿಪ್ ಇರ್ಬೋದು, ಆಕ್ಸಿನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಅದರಿಂದನೇ ಬೆಳ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾವೆ, ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ದೆನ್ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಆಕರಿಂಗ್ ಆಕ್ಸಿನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಆಫ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನೇಮ್ ದ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಆಕರಿಂಗ್ ಆಕ್ಸಿನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಅದಾವೆ, IAA and IBA. So IAA is indole 3 acetic acid, IBA is indole butyric acid. So these are the naturally occurring auxins which are present in the plant. Plant na iruvanta auxins ivu. Next ನೋಡ್ರಿ, ಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಆಕ್ಸಿನ್ಸ್. ಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಆಕ್ಸಿನ್ಸ್ ನಾವು ತಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಪರ್ಪಸ್ಗೋಸ್ಕರ. ಯಾಕಂದರೆ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಮತ್ತು ಹಾರ್ಟಿಕಲ್ಚರ್ದಾಗ ಇವನು ವೈಡಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ.
ಹಾಗಿದ್ರೆ ಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಆಕ್ಸಿನ್ಸ್ ಯಾವುವು? ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಅದಾವೆ. ಒನ್ ಈಸ್ NA and second one is 2,4-D. NAA refers to naphthalene acetic acid. 2,4-D is 2,4-dichlorophenoxy acetic acid. ಇವೆರಡು ಹೆಸರು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು, ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಟೈಪ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ರೈಟ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಆಕರಿಂಗ್ ಆಕ್ಸಿನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್, ರೈಟ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಆಕ್ಸಿನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಬೆಟರ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ಆಲ್ ದ ನೇಮ್ಸ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ CET ಆ್ಯಸ್ ವೆಲ್ ಎಸ್ ಇವನ್ ನೀಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಆಲ್ಸೋ. ಓಕೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಅಲ್ಲೂ ನಿಮಗೆ ಕೇಳುವಂಥದ್ದು ಮೇನ್ ಇದೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್ ಒಳಗಡೆ. ಓಕೆ, ಅಥವಾ ವಿಚ್ ಅಮಂಗ್ಸ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಈಸ್ ಎ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಆಕರಿಂಗ್ ಆಕ್ಸಿನ್ ಆರ್ ಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಆಕ್ಸಿನ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಆಕ್ಸಿನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇವೆರಡು ಏನದಾವು, ಇವತ್ರ ಕೆಲಸ ಏನು? ಆಲ್ ದೀಸ್ ಆಕ್ಸಿನ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಸಿವ್ಲಿ ಇನ್ ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಾರ್ಟಿಕಲ್ಚರ್. ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ ಒಳಗಡೆ ಮತ್ತು ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ ಒಳಗಡೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಉಪಯೋಗದ. ಯಾಕಂದರೆ ಗಿಡಗಳನ್ನ ಬೆಳೆಸಲಿಕ್ಕೆ, ಫಾಸ್ಟ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಆಕ್ಸಿನ್ಸ್ನ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ನ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ದೆನ್ ದೇ ಹೆಲ್ಪ್ ಟು ಇನಿಷಿಯೇಟ್ ರೂಟಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ ಸ್ಟೆಮ್ ಕಟಿಂಗ್. ಲುಕ್ ಎಟ್ ದಿಸ್ ರೂಟಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ ಸ್ಟೆಮ್ ಕಟಿಂಗ್. ಆ್ಯಸ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು, ರೋಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸ್ಟೆಮ್ ರೂಟ್ ಬಿಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಟೈಮ್ ಭಾಳ ತೊಗೊಳ್ತದ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಆಕ್ಸಿನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಿದ್ವು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅಥವಾ ಅದ್ರಾಗ ಡಿಪ್ ಮಾಡಿದ್ವು ಅಂತಂದರೆ ಬೇಗನೆ ರೂಟ್ಸ್ ಬರ್ತಾವೆ. ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ರೂಟ್ಸ್ ಬರ್ತಾವೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಕೊಂತ ಹೋಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೇ ಹೆಲ್ಪ್ ಟು ಇನಿಷಿಯೇಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬಿಡುವುದಕ್ಕೂ ಉಪಯೋಗ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಇನ್ ದ ಸ್ಟೆಮ್ ಕಟಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಆಕ್ಸಿನ್ಸ್ ಪ್ರಮೋಟ್ ಫ್ಲವರಿಂಗ್. ಲುಕ್ ಎಟ್ ದಿಸ್, ಆಕ್ಸಿನ್ಸ್ ಫ್ಲವರ್ ಆಗೋಕ್ಕೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ವೆನ್ ವಿ ಸ್ಪ್ರೇ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ದೆನ್ ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ಫ್ಲವರಿಂಗ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಗ್ರೇಪ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಗ್ರೇಪ್ ಪ್ಲಾಂಟಿಗೆ ನಾವು ಆಕ್ಸಿನ್ಸ್ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಹೂ ಬಿಡ್ತಾವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇದನ್ನು ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ಲಿ ಇವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ಪೈನಾಪಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಒಳಗಡೆ. ಸೊ ಇನ್ ದ ಪೈನಾಪಲ್ಸ್ ಈ ಪ್ಲಾಂಟಿಗೆ ಆಕ್ಸಿನ್ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಬೇಗ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ ದೇ ಪ್ರಮೋಟ್ ಫ್ಲವರಿಂಗ್, ಜಾಸ್ತಿ ಹೂ ಬಿಡಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇದು ನೀಟ್ ಒಳಗಡೆ ಕೇಳ್ತಾರೋ ಏನಂತಂದ್ರೆ, ಆಕ್ಸಿನ್ಸ್ ಪ್ರಮೋಟ್ ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಅಮೌಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ. 4 ಆಪ್ಷನ್ದಾಗ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ನ ಪೈನಾಪಲ್ ಅಂತ ಇರೋದು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ ಈಚ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್, ಈಚ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ನೀಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಈಸ್ ಕನ್ಸರ್ನ್. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ವಿಚ್ ಅಮಂಗ್ಸ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಪ್ರಮೋಟ್ಸ್ ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಇನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಅದು ಆಕ್ಸಿನ್ಸ್ ಅಂತ ಆಗ್ತದೆ. ಆಕ್ಸಿನ್ಸ್ ಪ್ರಮೋಟ್ ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಅಮಂಗ್ಸ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ವೈಸ್ ವರ್ಷ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇವು. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ ಪೈನಾಪಲ್ಸ್ ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಈಸ್ ಪ್ರಮೋಟೆಡ್ ಬೈ ವಿಚ್ ಅಮಂಗ್ಸ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಹಾರ್ಮೋನ್, ಪ್ಲಾಂಟ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಅಥವಾ ಫೈಟೋ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ದಟ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಸಿನ್. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್, ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಅಷ್ಟೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗ್ತವೆ. ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ what we say when we go with the parallel coaching here, what we say, each of the statement is equally important. Your NCERT is must, as it is a master book for the NEET. Okay, and now what we say is how to make your mind powerful based on your keen observation. ಹಂಗಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತದೆ, ಎಷ್ಟು ಕೀನಾಗಿ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಅದಕ್ಕಾಗೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, powerful people have powerful knowledge. How it comes? Based on the keen observation, based on their skills. ಏನ ನೀವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಅದ್ರ ಕಡೆ ಗಮನ ಎಷ್ಟದ ನಿಮ್ಮದ, ಅದ್ರ ಕಡೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟದ, ಒಲವು ಎಷ್ಟದ, ಎಷ್ಟು ಕೀನಾಗಿ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಎಷ್ಟು ಕೀನಾಗಿ ನೀವು ಕೇಳ್ತೀರಿ. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕಾಗೆ ಇವು ಎರಡು ಫೋಕಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಾನು ನಿಮಗೆ ರಿಪೀಟೆಡ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೇನೆ. ಐ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಯರ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಯುವರ್ ಬ್ರೈನ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್. ಓಕೆ, ಐ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಯರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ವಿಷನ್, ಒನ್ ಈಸ್ ಅ ಲಿಸ್ನಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಲ್. ದೀಸ್ ಟು ಆರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟು ಲೀಡ್ ಎ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಲೈಫ್, ನಾಟ್ ಟು ಲೀಡ್ ಎ ಲೈಫ್. ಬದುಕಲಿಕ್ಕೇನೆ ಇವನ್ ದ ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಸರ್ವೈವ್, ದೇ ಆಲ್ಸೋ ಲಿವ್. ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಬದುಕ್ತಾವೆ, ಹಂಗಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನು? ವಿ ಆರ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ ಡೋಂಟ್ ಫಾಲೋ ಅದರ್ಸ್, ಲೆಟ್ ಅದರ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಯು. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಥಿಂಕ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ವೇ. ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ರಿ. ರೈಟ್? ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್
ನಾವು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಭಾಳ ಜನ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ದ್ರಿ ಅಂತನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಯಾವಾಗ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದ ಅದು ಯಾವತ್ತೂ ನೆನ್ಪು ಒಳಗಡೆ ಉಳಿತದ. ಯಾವ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಿರ್ತೀರೋ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಡಿಸ್ಕವರಿ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಯು ವೋಂಟ್ ಗೆಟ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸಾಯಿಲ್ ಸೋ ಈಸಿಲಿ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ನೀವು ಚಿನ್ನ ತೆಗಿಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ ಸಿಗಂಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಡೂ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್, ಯು ನೀಡ್ ಟು ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಯಾವತ್ತೂ ಯಾವುದೇ ನಮಗೆ ಒಂದು ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನ ಬರಬೇಕಂತಂತಂದ್ರೆ ವಿದೌಟ್ ಯುವರ್ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್, ಯುವರ್ ಪೇನ್, ಯುವರ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಯಾವುದೂ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಸೊ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಎಸ್ಕೇಪಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೆಲ್. ನಾವು ಹೇಳ್ತಿರ್ತೀವಿ ಅದು ಯಾಕೆ ನೀ ಸರಿಯಾಗಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೀಲಿಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಯುವರ್ ಮಿಡ್ ಟರ್ಮ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಮೆನ್ಸ್ ವೆರಿ ಸೂನ್. ಅವಾಗ ಭಾಳ ಜನಕ್ಕೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರ್ತೈತಿ, ನಮಗೆ ಅದು ತಿಳಿದಿಲ್ರಿ, ಇದು ತಿಳಿದಿಲ್ರಿ. ಓಕೆ, ಇವೆಲ್ಲ ಬರೀ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನೆವ ಆಗ್ತಾವ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ನೀವು ಯಾವಾಗ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡೋರು? ದ್ಯಾಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಸ್ಟ್ರಗ್ಲಿಂಗ್, ಯುವರ್ ಲೈಫ್ ಈಸ್ ಈಸಿ ಗೋಯಿಂಗ್. ಲೈಫ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದ ಬೆಡ್ ಆಫ್ ರೋಸಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಫುಲ್ ಆಫ್ ಥಾರ್ನ್ಸ್. ದ್ಯಾಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟ್ರಗಲ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ವೆಟ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಸಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ವೆಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು? ಕುಂತ ಅದರದೇ ಆದಂಥ ಒಂದು ತಪಸ್ಸು ಅಂತ ಇರ್ತದೆ, ಅಷ್ಟು ಕೀನಾಗಿ ಓದಬೇಕಾಗ್ತದೆ ನೀವು. ಓಕೆ, ಸೊ ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಹಿಟ್ ಯುವರ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸೆಟ್ ಇನ್ ಟು ಯುವರ್ ಬ್ರೈನ್. ಸುಮ್ಮನೆ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ಎ ಡಾಕ್ಟರ್, ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ಎ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ನಾವು ಕೂತ್ರೆ ಏನೂ ಸಾಧನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಹೌ ಯು ಆರ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ ದ ಗ್ರೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ರೇಟ್ ಪೀಪಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ದೇರ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ಸ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಇನ್ ಟು ರಿಯಾಲಿಟಿ. ನೀವು ವಿಚಾರ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ರಿಯಾಲಿಟಿದಾಗ ಬರಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಲುಕ್ ಆಟ್ ದಿಸ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ನಿಮ್ಮ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇನ್ ವಾಟ್ ಸೆನ್ಸ್ ಯು ಆರ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ವೇ ಒಳಗಡೆ ಎರಡು ಅದಾವೆ. ಒನ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್, ಅದರ್ ಒನ್ ಇಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನೇ ಬರಲಿ ಅದನ್ನು ನಾ ಎದುರಿಸ್ತೀನಿ, ಐ ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್. ನೆಗೆಟಿವ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನನಗೆ ತಿಳಿಯಂಗಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೂಡೋದು. ಓಕೆ, ಅನ್ಕೊತ ಕುಂತ್ರೆ ಯಾವುದೂ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಅದನ್ನು ನೀವು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ರಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದೂ ಸಾಧ್ಯದ. ಓಕೆ, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ ಮೇಕ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್, ರೈಟ್? ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್, ವೈ ಯು ಜಸ್ಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು live it, why you want just to you want to don't live it, don't live anything also. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಿಂದ ನೀವೆಲ್ಲ ಚಲ್ಕೊಂಡು ಕೂಡಬೇಡ್ರಿ. ಸೊ ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್, ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಈಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಜಸ್ಟ್ ಚೇಸ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಯುವರ್ ಡ್ರೀಮ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟರ್ನ್ ಇಯರ್ ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಪ್ರತಿಯೊಂದೂ ಅಷ್ಟೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾವ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಕ್ವಶನ್ ರೈಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ವಿಚ್ ಈಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಚಾಪ್ಟರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ ಇವೆಲ್ಲ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಹೆಂಗಿರ್ತಾವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಆಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿರ್ತೀರಿ ಅಷ್ಟು ಮೀನಿಂಗ್ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ, ಅಷ್ಟು ಹೊಸದು ಏನೋ ಡಿಸ್ಕವರ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ವೆನ್ ಯು have your smartphones in your mobiles, you have lot of things which you can search, where you can discover it. Okay, so based on your interest. Okay, plant physiology ಒಳಗಡೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅದ, ಜಸ್ಟ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ಡೆಪ್ತ್ ಆಫ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಬಟ್ ದ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಏನು ಓದ್ತೀರಿ ಅದು ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಇಫ್ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ಆನ್ ಸರ್ಚಿಂಗ್ ಅನ್ನೆಸೆಸರಿ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ನೋ ಯೂಸ್. ನೆಸೆಸರಿ ಯಾವುದದ, ಇದು ನನಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ನೆನಪಿರಲಿ, ನಾಲೆಜ್ ನೆವರ್ ಗೋಸ್ ವೇಸ್ಟ್. ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ರೀಡ್, ನಾಲೆಜ್ ನೆವರ್ ಗೋಸ್ ವೇಸ್ಟ್. ಸಮ್ವೇರ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಯುಟಿಲೈಸ್ಡ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೆಡ್. ಇಫ್ ನಾಟ್ ನೌ, ದೆನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಫ್ಯೂಚರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. ದೇ ಹೆಲ್ಪ್ ಟು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಫ್ರೂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೀಫ್ ಡ್ರಾಪ್. ಲುಕ್ ಎಟ್ ದಿಸ್. ದೇ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಫ್ರೂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೀಫ್ ಡ್ರಾಪ್. ಕಾಯಿ ಆದಾಗ ಗಿಡದಾಗಿಂದ ಸಣ್ಣ ಕಾಯಿ ಇರ್ತಾವೆ, ಇನ್ನೂ ದೊಡ್ಡ ಹಣ್ಣಾಗಿರಂಗಿಲ್ಲ, ಉದುರಿ ಬೀಳಬಾರ್ದಂಗೆ. ಈಗ ಹಸಿರೆಲ್ಲಿ ಚಿಗುರು ಹೊಡೆದಿರ್ತಾವೆ, ಒಣಗಿ ಉದುರಿ ಬೀಳಬಾರ್ದವು ಅನ್ನೋಂಗೆ ನೋಡ್ಕೋತಾವೆ. ದೇ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಫ್ರೂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೀಫ್ ಡ್ರಾಪ್. ಅವು ಬೀಳಬಾರ್ದಂಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾವೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಗಿಡದಾಗ ಭಾಳಷ್ಟು ಸಣ್ಣ ಕಾಯಿಗಳು ಉದುರಾಕತ್ತಿದ್ವು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಹಣ್ಣಾಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲನ ಆಕ್ಸಿನ್ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಟ್ ದ ಅರ್ಲಿ ಸ್ಟೇಜಸ್. ದೆನ್ ಇನ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್, ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಆಪಿಕಲ್ ಬಡ್ ಇನಿಬಿಟ್ಸ್ ಗ್ರೋತ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಬಡ್ಸ್. ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಆಪಿಕಲ್ ಬಡ್ಸ್, ಆಪಿಕಲ್ ಬಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಟಿಪ್. ಗಿಡದ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಗಿಡ ಬೆಳ್ಕೊತ ಹೋದಂಗೆ ಈ ತುದಿ ಬೆಳ್ಕೊತ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಹಂಗೆ
ತುದಿ ಬೆಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿರ್ತೈತಿ. ಯಾವಾಗ ಈ ತುದಿ ಹಂಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಬೆಳ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ತದ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಅಪಿಕಲ್ ಡಾಮಿನೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಇನಿಬಿಟ್ಸ್ ದ ಗ್ರೋತ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಬಡ್ಸ್, ಅಂದರೆ ಇದು ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡಂಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಟಿಪ್ದಿಂದ ಅಲ್ಲೇ ಮೆರಿಸ್ಮೆಟಿಕ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಭಾಳ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಇರ್ತೈತಿ. ವೇರ್ ಎ ಫಿನಾಮಿನನ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಅಪಿಕಲ್ ಡಾಮಿನೆನ್ಸ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಈ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಿರ್ತೀವಿ. ಏನು ಕ್ವಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅಪಿಕಲ್ ಡಾಮಿನೆನ್ಸ್? ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅಪಿಕಲ್ ಡಾಮಿನೆನ್ಸ್? ಲುಕ್ ಎಟ್ ದಿಸ್. Most plants, the growing apical bud inhibits, the growing apical bud inhibits ಅಂದರೆ stops what? Lateral growth, axillary buds. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು axillary bud ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಬ್ರಾಂಚಿಂಗ್ ಏನು ಹೊಡಿತಾವಲ್ಲ axillary bud ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, ರೈಟ್? axillary bud ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ನ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಅಪಿಕಲ್ ಡಾಮಿನೆನ್ಸ್. ಟಿಪ್ಪೆ ಬೆಳ್ಕೊಂತ ಹೋಗೋದು ಅದು ಡಾಮಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಇಟ್ ಡಾಮಿನೇಟ್ಸ್ ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಇಟ್ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಗ್ರೋ ಮೋರ್, right? This is called as apical dominance. Apical dominance is nothing but growing apical buds inhibit the lateral growth of the plants, which is said to be apical dominance. Then removal of the shoot tip. ಈಗ ಇದು ಟಿಪ್ ನಾವು ಕಟ್ ಮಾಡಿದೆವು ಅಂತ ಅನ್ಕೋನು, ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಅವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಬರ್ತಾವೆ, ಅವಾಗ ಈ ಕಡೆ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಆಗ್ತಾವೆ. ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ನೋಡಿರ್ತೀರಿ ನೀವು, ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಹಾಕೊಂತ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, so removal of shoot tips, this is called as decapitation. ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎ decapitation in plants? Removal of shoot tips. ಶೂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟೆಮ್ಮು, ಟಿಪ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲೇ ಆಕ್ಸಿನ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ, ಅಲ್ಲೇ ಡಿವೈಡಿಂಗ್ ಮೆರಿಸ್ಮೆಟಿಕ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಅವ ಹೋದ ನಂತರ ಬ್ರಾಂಚ್ ಹೊಡಿತದ ಆಕ್ಸಿಲರಿ ಬಡ್ಸಿಂದ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲೇನು ನೋಡಲ್ ರೀಜನ್ದ ಬರೀತದಲ್ಲ ಬ್ರಾಂಚಸ್, ಇವಕ್ಕೆ ಆಕ್ಸಿಲರಿ ಬಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ರಿಮೂವಲ್ ಆಫ್ ದ ಶೂಟ್ ಟಿಪ್ಸ್, ದ process is said to be decapitation, results in the growth of lateral buds. These lateral buds are nothing but they are the which forms into branches. Okay, axillary buds that develop into branches. It is widely applied in tea plantations and hedge making. Tea plantation ಎಲ್ಲಿ ಈ ಟೀ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಫಿ ಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್ಸ್ ಅಂತ ಇರ್ತಾವ, ಅಲ್ಲಿ ಟಿಪ್ ಪಾರ್ಟ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ. ಟಿಪ್ ಪಾರ್ಟ್ ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್ ಹೊಡಿತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಯಾಕೆ ಟಿಪ್ ಪಾರ್ಟ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಂದ್ರೆ ಅದು ಹಂಗೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಟೀ ಮತ್ತು ಕಾಫಿ ಗಿಡ ದೊಡ್ಡ ಆಗ್ತಾವೆ. ದೊಡ್ಡ ತೊಗೊಂಡು ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ? ವಿ ವಾಂಟ್ ದ ಟೀ ಲೀವ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಫಿ ಲೀವ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಟಿಪ್ ಅವ್ರು ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ನೀವು ಕಾಮನಾಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ ಅದನ್ನು. ವಿಚ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ ಇನ್ ಟೀ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆಜ್ ಮೇಕಿಂಗ್. ಹೆಜ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಗಾರ್ಡನಿಂಗ್ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸೀಸರ್ ಇರ್ತೈತಿ, ಕತ್ರಿ ಇರ್ತೈತಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಟ್ರಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಟಿಪ್ ಪಾರ್ಟ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಬ್ರಾಂಚಿಂಗ್ ಹಾಕೊಂತ ಇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಇಂಟು ಬುಷಿ ಕಂಪೌಂಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಕಲ್ತೇನೋ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೊಂದು ಶೇಪು ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಇದು ನೀವು ಗಾರ್ಡನ್ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ, ನೋಡಿರ್ತೀರಿ. ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ರಿ, ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಶೃಂಗಾರಗೊಳಿಸಿರ್ತಾರೆ ಅಂತನ್ನುವಂಥದ್ದು. ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಎಸ್ಥೆಟಿಕ್ ಬ್ಯೂಟಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಬ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ ದ ನೇಚರ್ ವೇರ್ ವಿ ಜಸ್ಟ್ ಟ್ರಿಮ್ ಇಟ್. ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇದು, ಓಕೆ, ನಾಟ್ ನ್ಯಾಚುರಲಿ. ದೆನ್ ಆಕ್ಸಿನ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಪಾರ್ಥೆನೋಕಾರ್ಪಿ. ಪಾರ್ಥೆನೋಕಾರ್ಪಿ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ formation of fruits without seeds is parthenocarpy. This is in tomatoes. ಇದು 1 mark objective question frame ಆಗತ್ತೆ. Auxins induce parthenocarpy in which amongst the following fruits ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ, ಪೊಟ್ಯಾಟೊ, ಬ್ರಿಂಜಾಲ್, ಲೇಡೀಸ್ ಫಿಂಗರ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು 4 ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಟೊಮ್ಯಾಟೋಸ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ಯುವರ್ NCERT. ಓಕೆ, ರಿಮೆಂಬರ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾಲೋ ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ. Then 2,4-dichlorophenolic acid is used as herbicide to kill the weeds. To kill dicotyledonous weeds. This is important. ಯಾವ weeds? Dicot weeds. Because monocot ನಾವು plants ಬೆಳೆಸುವಾಗ ಲೈಕ್ ಮೇಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್, ಮೇಸ್ ಮೊನೋಕಾಟ್, ಸೋರ್ಗಮ್ ಅಂದರೆ ಜೋಳದ ಗಿಡ, ಅದು ಮೊನೋಕಾಟ್. ನಾವು ಹೊಲದೊಳಗಡೆ ಈ ಗಿಡ ಬೆಳೀತಿನಾಗ ಕಸ ಬೆಳೆದಿರ್ತೈತಿ, ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಣ್ಣೆ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ. ಯಾವುದು? 2,4-D ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ. ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡೋ ಟೈಮ್ನಾಗ ಡೈಕಾಟಸ್ ವೀಡ್ಸ್ನ ಮಾತ್ರ ಅದು ಕಿಲ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಈ ಮೊನೋಕಾಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಇವು ಡೈಕೋಟ್ ಅವು ಡೈಕೋಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಬೆಳೆನ ನಾವು ನಾಶ ಮಾಡಿದಂಗೆ ಆಗ್ತದೆ. ಆ ರೀತಿ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ 2,4-D ಇದನ್ನು ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ 2,4-D ಇದನ್ನು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಕ್ವಶನ್ ಹೆಂಗೆ ಫ್ರೇಮ್ ಆಕೈತಿ? ವಿಚ್ ಈಸ್ ದ ಆಕ್ಸಿನ್ ಆರ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ದ plant hormone that is used to kill the dicotyledonous or the dicot weeds ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ it is 2,4-D. then which herbicide ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ which herbicide is used to dicot weeds ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ 2,4-D ಅಂತ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಆನ್ಸರ್ ಬರ್ತೈತಿ. then
2,4-D is used as a herbicide in which amongst the following plants ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ dicotyledonous weeds. Understood? So this is how the questions are framed. Then auxins control xylem differentiation and help in cell division. Definitely it helps in cell division. Cell division ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಗ್ರೋತ್ ಆಗ್ತದ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋದ. xylem differentiation. Xylem is water connecting tissue, phloem is food connecting tissue. Xylem differentiation ಅಂತಂದ್ರೆ xylemದಾಗ 4 ಟೈಪ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅದಾವ. ಲೈಕ್ xylem vessels, tracheids and trachea ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದೆನ್ xylem ಫೈಬರ್ ಆ್ಯಂಡ್ xylem parenchyma ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು 4 ಟೈಪ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ನಾವು xylary ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ xylem ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ xylemದಾಗ ಏನು 4 ಟೈಪ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅದಾವಲ್ಲ, ಯಾವುದು ಟ್ರಾಕಿಡ್ಸು, ವೆಸಲ್ಸು, xylem ಫೈಬರ್, xylem parenchyma, ಇವು ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಆಗಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಆಕ್ಸಿನ್ಸ್ನ ಕಾರಣ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ the characters of auxins which will be asked for a single 5 mark level question. Single 5 mark level ದಾಗ ಕೇಳ್ತಾರೋ ಅಥವಾ 3 ಮಾರ್ಕ್ದಾಗ ಕೇಳಿದಾಗ at least we need to write 6 points for this, right? And amongst these any one statement can be asked for an objective part. Okay, so this is regarding the part of the auxins. Then with this, next we are going to start with the next hormone which is called as gibberellins, that will continue. Thank you.